کل شباب تازہ خبر یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سالانہ 35,000 لوگ جو ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جاں بحق ہوتے ہیں، جبکہ 50,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی اور عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں مطلب جو حکومتی رپورٹ آئی اس کے مطابق ہر 5 منٹ کے بعد ایک ٹریفک حادثہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی شخص زخمی ہوتا ہے یا جاں بحق ہو جاتا ہے۔ ٹریفک ماہرین کہتے ہیں کہ سڑکوں پر 80% حادثات موٹر سائیکل سواروں کو ہوتے ہیں، اور وہ بھی بعض اوقات اپنی غفلت کی وجہ سے۔ حادثات کی سب سے بڑی وجہ جناب بائکس میں ہیڈ لائٹس کا اور اشاروں کا نہ ہونا، ریئر ویو شیشے یعنی کہ بیک ویو شیشے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تو خیر 99% بائکس میں موجود ہی نہیں ہے۔ گاڑیوں میں بھی نہیں ہوتے شفاعت، بہت ساری تو بائکس میں تو ناگزیر ہے، لیکن مینوفیکچررز کی طرف سے نہیں آتے۔ یہ ایک بڑا کروشل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بائکس میں اتنے سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں جناب کہ بہت سارے بائکرز ایسے ہیں جو کہ بائکس ماڈیفائی کرواتے ہیں اور اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ شیئر کیے گئے۔ شفاعت، بائک والوں کے تو حادثات ہوتے ہیں، لیکن ان بائک والوں کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی حادثات کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کسی ون ویلنگ کرتے ہوئے شخص کو بچاتے ہوئے گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتی ہے، کوئی ایک دم سے بائک سڑک پر نکل آئے اور اس کی وجہ سے بھی اس کو بچاتے بھی گاڑیاں جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایک دم سے کہیں نہ کہیں سے کبھی ہم چکچی دیکھتے ہیں یا بائک والے دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں۔ DIG کمانڈ اینڈ ٹریننگ کالج محبوب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر ابھی جو اعداد و شمار ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹریفک حادثات میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، یہ بہت سارے حادثات ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ یہ جو آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے میں سن رہا تھا، 80% جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بائکس ایکسیڈنٹس میں انوالو ہوتی ہیں، 80% بائکس والے نہیں ہوتے، انوالو ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ بائک والا جو ہے لیٹ سے وہ غلط ٹرن لے لیا، اس نے رانگ سائڈ سے آ گیا تو اس کو بچاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو 80% جو ہمارے ملک کے ایکسیڈنٹس ہیں ان میں بائکس انوالو ہوتے ہیں۔ اور دوسری مین وجہ جو بائکس کے ایکسیڈنٹس کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی مینوفیکچرنگ جو کمپنیز ہیں وہ بیک ویو مرر لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ سب لگا کے بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے کہ جب بائک لے لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اور ہم وہ سائڈ مررز جو ہیں جو بیک ویو مررز ہیں وہ لوگ اتار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بائکس والوں کی جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں۔ تو ہم ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ اس طرح کی کمپینز کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں۔ اور موٹر وے پولیس کا ہال مارک یہی ہے کہ ہم صرف انفورسمنٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو بے جا چلان یا جرمانے کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ تو اسی سلسلے میں ہم ڈفرینٹ قسم کی کمپینز کرتے رہتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ایسی چیزیں یوز کریں جس سے ان کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ That's incredible۔ اور آپ نے جیسے ریئر ویو مررز کے حوالے سے بات کی، یس آپ کی بات درست ہے، بہت سارے مینوفیکچررز دیتے ہیں، لیکن جو لوگ بائکس خریدتے ہیں ان کا رجحان نہیں ہوتا اور ریئر ویو مررز کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا پہ اویئرنیس بھی کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بائکر کو نہیں پتا ہوتا کہ ریئر ویو مرر پہلے تو لگانا کہاں ہے، پھر استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ کسی بھی لین سے کسی بھی لین میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ہیلمٹ کا تو ہم سب سنتے ہیں۔ دیکھیں ہم ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ لیول پہ یہ ہو کہ جی جو چھوٹے بچوں کے اسکول ہیں ان کے جو سلیبس ہے اس میں ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کو انٹروڈیوس کیا جائے، تاکہ چھوٹے ہوتے سے آپ کو پتا ہو کہ جی ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ ہم جو موٹر وے پولیس ہے ان کے موبائل ایجوکیشن یونٹس ہیں، ہم ڈفرینٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ایون روڈ پہ کھڑے ہو کے روڈ سیفٹی کے ہم فنکشنز کرتے ہیں، جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اور ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مل کے ہم اس طرح کے ایونٹس کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں۔ لیٹس سے ہمارے موٹر وے پولیس صرف موٹر وے کو مین نہیں کرتی ہے بلکہ GT روڈ کو بھی مین کرتی ہے، اور ہمارے جو
मेजर मोटरसाइकिल के इशू हैं वो जीटी रोड पे हैं, क्योंकि मोटरवे पे तो बाइक्स अलाउड ही नहीं है। तो हमारे एक साल में जो जीटी रोड पे बाइक्स के जो एक्सीडेंट हुए वो तकरीबन कोई 1000 के नजदीक थे, और उसमें तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हुई पिछले एक साल में 2020 के दरमियान, तो विच इज क्वाइट अलार्मिंग अ नंबर। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा नंबर है। और सर एक सवाल आपसे भी पूछना चाहते हैं, अक्सर आपको जो आपका हेलमेट ही है वो ही आपको अनेबल कर देता है कि आप अपने साथ जो गुजरने वाली ट्रैफिक है आप उस पर नजर रख सकें, और जैसे आपने ये बात की बाइक वाले एकदम से टर्न ले लेते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े हादसा भी होते हैं। तो इस हवाले से सोचें कि कुछ हमारे हेलमेट्स में भी थोड़ी बहुत तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे कोई घोड़ा है जो चल रहा है तो वो सिर्फ आगे देख रहा है, उसको आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए जो पाकिस्तान में आम लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं वो 700 से लेके 1000 रुपए तक मिल जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेलमेट है वो काफी कॉस्टली है, वो अराउंड 40,000 का आता है, वो हम अफोर्ड नहीं करते, हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने ये 1000-1200 रुपए का हेलमेट भी पहना हुआ है और आपने साथ साइड व्यू मिरर्स लगाए हुए हैं, तो आपको काफी हद तक सेफ्टी हो जाती है, और आप देख सकते हैं साइड पे कि जी क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, और स्पेशली जो बाइक यूजर्स हैं दे आर वेरी केयरलेस ड्राइवर्स, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इस पे बहुत ज्यादा एक बड़ा मसला ये भी है सर कि बहुत सारे लोग लाइसेंस के बगैर ही बाइक पे आते हैं, अंडर एज भी होते हैं और ना उनकी लाइसेंस का रुझान है। किसी हद तक हम देखते हैं कि पंजाब के शहरों में तो है, लेकिन देहातों में तो कोई पूछता ही नहीं, और सारा वहाँ पे जो कम्यूट है वो बाइक्स पे ही होता है। तो इस हवाले से कोई अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है? एग्जैक्टली जी, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है लाइसेंसिंग का, और लाइसेंसिंग मेरे जाती ख्याल में सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, एक लाइसेंसिंग एजेंसी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में बड़ा सीरियस इशू है कि आप सिंध से भी लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप पंजाब से भी बनवा सकते हैं, आप इस्लामाबाद से भी बनवा सकते हैं, आप मोटरवे पुलिस से भी बनवा सकते हैं। तो लाइसेंसिंग जिस तरह नादरा सेंट्रलाइज्ड है, इस तरह लाइसेंसिंग को भी नादरा से लिंक होना चाहिए, एंड देयर शुड बी वन लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ताकि लाइसेंस की इंपॉर्टेंस हो। देखिए आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है लाइसेंस लेना। नेशनैलिटी को आराम से देते हैं, लेकिन लाइसेंस वो बहुत मुश्किल से देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इट इज वेरी इजी टू गेट अ लाइसेंस। तो जब तक इस तरह की हम टेंडेंसीज को कर्ब नहीं करेंगे, ये इश्यूज हमारे रहेंगे। नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, और इस पे नेशनल लेवल का इशू है जनाब। इसके ऊपर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि लाइसेंसिंग सेंट्रलाइज होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, और प्रोसेस से गुजरने के बाद ही लाइसेंस और रोड पे आने की इजाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। महबूब असलम साहब डीआईजी कमांडेंट सिस्टम मौजूद थे जो बता रहे थे, और मेरे ख्याल में शायद हमसे बात करते हैं मुसलसल वो टीवी पे भी अपने आप को देख रहे थे, तो ऐसा लगा तो बड़े सोच के बात करें ना, यूं आंखें घुमा के बात करें। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड करना जरूरी है, जैसे अभी हमने जब सुबह बात की मुल्तान के बच्चे फहद की जो कि 6 साल का था, लैंड क्रूजर चला रहा था, वो तो एक बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा था जिसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। हमने देखा है कि बाइक्स पे भी छोटी उम्र के बच्चे 7 साल के 8 साल के बच्चे बाइक चलाते हैं, और पीछे उनकी बहन या उनकी वालिदा या कोई बड़ा बैठा होता है, और वो इस तरह से इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे इधर भी बड़ा हैवी फाइन करने की जरूरत है, ताकि डिस्करेज किया जाए इस माहौल को कि आप नहीं अलाउ कर सकते। हमने देखा चिंची शफात लाहौर में, मतलब 12-13 साल के बच्चे चिंची ला रहे होते हैं। जब ये काम करेंगे ना उसके बाद एक रिएक्शन आएगा। अब तो खैर ट्विटर पे आ जाता है, पहले तो गरीब बंदा पे क्या करे, गरीब बंदा कितने जाए, ये पहला रिएक्शन ये होता है कि जी गरीब, भाई गरीब बंदे, तू जो अपने छोटे से बच्चे को 50,000 की मोटरसाइकिल पकड़ा देता है, और गरीब बंदे तू उसको 10 रुपए पकड़ाओ और कह जा वैगन में जाओ। और शफात यही होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो आप सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को इन बाइकर से, और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा बाइकर सामने आ जाए और आप उसको हिट कर दें उसकी गलती की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सामने आ गया, तभी ये बात होती थी। गरीब आदमी था ना, बाइक पे था, गाड़ी वाले ने तो देखो उसको रोक दिया। रक्षे भी उतने ही रॉन्ग वे करते हैं, उसमें भी अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं, और उसमें भी कोई लाइसेंसिंग का चक्कर नहीं। शफात रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथ भी 2 लोगों को और को बिठाए हुए सवारियां भरने के चक्कर में, और नजर तो उसको आ नहीं रहा भाई कि दाएं जाने से कौन आ रहा है, बाएं जाने से कौन आ रहा है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.